साबे सदर जी बिस्मिल्लाह उस्ताद ग्रामी हज़रत इकबाल साहब, शबीर साहब, सलीम सरदार साहब, मदर बल्लास भट्ट साहब, कमर जमान साहब ते सईद साहब ते और बाकी सारे दोस्त, वामक साहब, सब का मुहब्बत का बहुत शुक्रिया, प्यार का मैनू इन्नी इज्जत देने का, मान देने का मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हाँ। तुहाडा बहुत कोयल हो गई मैनू इत्थे आंदे आंदे तुहाडे कोल। जिंदगी की दौड़ बहुत लंबी ते खैर घर तो फिर अपना ही आना पैंदा। मैं सब तो पहले कोई छोटी जी एक नज़म पहले स्टार्ट करांगा। एक शिव कुमार बटालवी साहब की लाइन है, अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। मैं उस लाइन में दो तीन मिसरियां च अगे टोरन की कोशिश की। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, सोहनी दे चना जिहा हीर दे झंग वर्गा। सोहनी दे चना जिहा हीर दे झंग वर्गा, सस्सी दे थलां वांग या साहबां दे संग वर्गा, अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। लपकू जीवन, एक नज़म है जी, लपकू जीवन। लपकू जीवन दईओ रब्बा चोखे दी ना लोड़, दईओ रब्बा चोखे दी ना लोड़, पहले ही लम्मियां उमरां ने जीवन दिता है खोर। लपकू जीवन जेड़ा अपना होवे, लपकू जीवन जेड़ा अपना होवे, जेड़ा मेरे नाल खलोवे, हसदा होवां वो खिड़खिड़ हसे, रो पवां ते नाल ओ रोवे, ऐसा जीवन दईओ रब्बा जेड़ा मेरा अपना होवे। एक नज़म है जी, मेरा ना हयाती। ये उस्ताद मोहतरम नूं पसंद है तो मैं वो पेश करूँ। मैं जम्मी सदियां भोग के, मैं जम्मी सदियां भोग के ले वेले यार बना, मैं जीवन जीवन खेडिया ते होंदी रही सवा। मैं चंद तली ते रखिया ते पैंडे कीते सा, मैं चंद तली ते रखिया ते पैंडे कीते सा, फिर तक्को तक्की अजल ने मैनू दिते जहर पिया। मेरे लू लू दे मुड उगया अज सूलां भरिया का, मेरे लू लू दे मुड उगया अज सूलां भरिया का, वेले दी मंडी खल के अज पुछया अपना पा। मेरे लूलू दे मुड उगया अज सूलां भरिया का, वेले दी मंडी खल के अज पुछया अपना पा। मैं तन मन अपना खोर के जमे कई सुकरात, मैं तन मन अपना खोर के जमे कई सुकरात, मेरे अगे कंध हनेल दी मेरे पिछे काली रात। मेरे अगे कंध हनेल दी मेरे पिछे काली रात, मैनू लोग हयाती आखदे मैं मौत तो खादी मात। एक नज़म सी वाटर मार्क। एक पार्क विच खलोते सिर लथे मां दे बुत कोलों, एक पार्क विच खलोते सिर लथे मां दे बुत कोलों, नाल खलोते भज्जी बां वाले बच्चे दे बुत ने पुछया, माए साडियां ते हावां विच भी सावां दा सेक नहीं, माए साडियां ते हावां विच भी सावां दा सेक नहीं, बुझे नैना ते लिखिया जिउंदा कोई लेख नहीं, ते पथरीले दिलां विच लुकिया किधरे कोई भेत नहीं। फिर भी क्यों
ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣਾ ਕੱਢਦੇ। ਅੱਗੂ ਮਾਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਹੀਰੀ ਸਾਹ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਹੀਰੀ ਸਾਹ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਧਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੰਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਅਮੜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਅਮੜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀ ਤਾਰੇ ਚਮਕੇ, ਆਪਣੀ ਅਮੜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀ ਤਾਰੇ ਚਮਕੇ, ਕੰਬਦੇ ਬੁੱਲ ਤੇ ਚੋਖੇ ਟਿਲ ਨਾਲ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਆਖੀ, ਕੰਬਦੇ ਬੁੱਲ ਤੇ ਚੋਖੇ ਟਿਲ ਨਾਲ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਆਖੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਠੰਡੜੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਪਟੋਲਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚੋਖਾ ਚਿਰ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਜ਼ਬ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਮੜੀ ਮੇਰੀ ਸੁੱਤੀ ਸੌਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੱਲੀ ਘਰ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਨਿੱਘੀ ਝੋਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਨਿੱਘੀ ਝੋਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੂਸੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਸ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਢੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਸਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਮਾਸ਼ਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੰਧ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੱਥ ਨੂੰ ਟੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੇਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲੋਕੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बगैर इजाजत शुरू करते हो किसी को जी सज्जनों सज्जनों ते बेलियो सब तो पहले तो बड़ा बहुत शुक्रिया मेरे वालों कि मैं पाशा साहब के आदर के विच तुहानूं एक सुनेहा दिता तो वो लोग आ गए ने जिहड़े कदी कितरे नहीं जाते। ठीक है, उहदे च बरलाल साहब ने, उहदे च कमर साहब ने, वामिक साहब, ये लोग नॉर्मली मूव नहीं करते, लेकिन यह वे कि इन्हां दी एक मुहब्बत कि वक् होण तो पहलां जदों ये गए ने इत्थों 12 साल पहले उत्थे मुहब्बत का गीत गाते रहे ने 12 साल, लेकिन
ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਆਗਰਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਢੱਠਣ ਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਅਮਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੰਜ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਦੇਸ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਨਕਾਰ ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ F84 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 5-4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਨਕਾਰ ਫਲੈਟ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਈ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਕਿਸੇ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਗਿੱਲਾ ਤੌਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਕਤ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਮੱਸ ਫੁੱਟਦੀ ਸੀ ਪਈ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤੋਂ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਜ੍ਹੇ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦੁਖਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਜ ਰਿਵਾਜ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 4-5 ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਆਂਗਣੇ ਦੀ ਬੇਰੀ, ਸਿਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ। ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਆਂਗਣੇ ਦੀ ਬੇਰੀ, ਸਿਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ। ਵੱਟੇ ਹੋਣ ਜਰ ਲਵੇ, ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਆਂਗਣੇ ਦੀ ਬੇਰੀ, ਸਿਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ। ਵੱਟੇ ਹੋਣ ਜਰ ਲਵੇ, ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰੇ। ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਆਕਾਸ ਵੇਲ ਚੰਦਰੀ ਨੀ, ਝਟ ਗਈਏ ਪੱਤਰ ਹਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਆਕਾਸ ਵੇਲ ਚੰਦਰੀ ਨੀ, ਝਟ ਗਈਏ ਪੱਤਰ ਹਰੇ। ਖਹਿੜੇ ਪਿਆ ਪੀਲੀਆ ਨੀ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਲਿਆ ਨੀ, ਗੱਟ ਕੋਈ ਦਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਆਕਾਸ ਵੇਲ ਚੰਦਰੀ ਨੀ, ਝਟ ਗਈਆ ਪੱਤਰ ਹਰੇ। ਖਹਿੜੇ ਪਿਆ ਪੀਲਿਆ ਨੀ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਲਿਆ ਨੀ, ਗੱਟ ਕੋਈ ਦਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਚੱਲੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਏ ਵਰੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਏ ਵਰੇ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਧਰੇ ਦੇ ਧਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ